व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत आ। डॉक्टर साहब लास्ट सैगमेंट आ समा भी घट ही है पर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ MQM ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰॉ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? देखो भारत के हाकम उन्होंने एजेंसियां इन्हों का प्यो अजीत डोभाल ये बौंदले हुए ने जिमें बंगलादेश ते नेपाल हत्थां चों निकले ने अफगानिस्तान तालिबान दीयां गेम्स ने और ये बिल्कुल गेम तो बाहर ने। सो इन्हां दे कोल हुण जिन्ने भी कार्ड ने ये बड़ी तेज़ी दे नाल वो कार्ड पुल कर रहे हैं। उहदे च कल्ला ये अल्ताफ हुसैन जिहड़ा इंग्लैंड च बैठा और जिहड़ा क्राइम्स दे लई जिम्मेवार है ऑलरेडी ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया दे विच असाइलम भी मंग रहा है और इन्हें 47 दे विच पाकिस्तान दे बनन नूं भी गलत साबित किया और बहुत सारे क्राइम इस दे थल्ले रहे। हालांकि MQM जिहड़ी बहुत सारी उन्हां दी पार्टी है जिहड़े लोग यूपी बिहार दूसरे पीरियड थावां तो 47 दे विच गए और ये कराची जिहड़ी कोई पाकिस्तान दी पोर्ट है उन्हां दी इकनॉमिकल हब है और ये सिंध दा हिस्सा है और इहदे कोई शक नहीं है कि सिंधियां ने बड़े खुले दिल दे नाल जिहड़े इधरों गए लोग सी महाजर जिन्हां नूं कहंदे सी माइग्रेंट्स लई लफज है और उन्हां नूं वैलकम कीता और कराची दी प्रोग्रेस दे विच इन्हां दा और वड्डी गिणती च उत्थे अफगान पठान भी वसदे ने उन्हां दी भी वड्डी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन असी देखते हैं कि किवें आम लोगों के हकों की गल करते करते अपने उस मुहाजरां के हकों के मुहाफिज होने के नाते अल्टीमेटली अल्ताफ हुसैन किवें जाके राह की खेड सीधी सीधी खेडन लग गए और हुण जदों कि भारतीय हाकम और एजेंसियां उन्हां दियां रैटल्ड ने जो डिवेलपमेंट चल रही हैं सो उन्होंने दोनों तीनों कार्ड ही जिहड़े ने वो पुल कीते ने। जे असी देखिए भी ये खबर जदों उन्होंने वालों दी जाती है जी कि पाकिस्तानी रॉकेट्स ने 9 बंद अफगान किल कर दिते 50 जख्मी कर दिते और कंधार वाले उस पासों बॉर्डर स्कर्मिश। हालांकि ये उवें ही हुंदा कि एक भीड़ इकट्ठी होकर बॉर्डर चों लंघना चाहुंदी है। अज कोविड-19 का चल रहा तुसीं एक डिसिपलिन मेनटेन करना चाहुंदे हो तुसीं वायलेंस करदे हो जवाबी फायरिंग हुंदी है। लेकिन क्योंकि अफगान की हुकूमत दे विच इन्हां दे जिहड़ा इन्होंने अपने एजेंट ही ने इन्हां दे काफ़ी हद तक इन्हों भी इवें बनाने की कोशिश की जिवें अफगानिस्तान ते पाकिस्तान दीयां फौजां भिड़ गई आपस च और ये वो हो गया। फिर असी नेपाल के हवाले नाल देखते हैं जी प्रचंडा राही ओली के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर दे जी उन्हें डिप्लोमैटिक ब्लंडर किया रामचंद्र का युद्ध आ नेपाल चाहे क्यों क्या और उन्हें इस दे उत्ते भारत का जिहड़ा इंसिग्निया सत्यामेव जयते उहदे ते क्यों सवाल खड़ा किया। सो मतलब ये है कि विदिन उत्थे भी उन्होंने नेपाल च इस किस्म का काम शुरू किया है। कराची जिहड़ी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है उन्होंने इकोनॉमी ओनली पोर्ट और जिथों सारा कुछ ही जुड़िया होया है और उस सारे असीं देखते हैं कि चाइनीज़ कौंसलेट के उत्ते जिहड़ा जे अटैक होने की गल हुंदी है तो उस सारे दे नाल तुसीं जोड़ के देख सकते हो कि की जुड़दा है। और इस वेले अल्ताफ हुसैन जिहड़ा इंग्लैंड च बैठे डिसक्रैडिटेड है ईवन उहदे अपने पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने लोकल सैटिंग दे विच उहनूं छड्ड दिता होया है पर उन्हें अज हुण पिछले दिन अजकल मॉनसून चल रहा है कराची च बहुत मीह पए ने जिवें बाकी थावां ते भी पए ने और उत्थे फेलियर है सक्सैसिव एडमिनिस्ट्रेशन दी। हालांकि MQM दे अपने ही उत्थे मेयर तो लैके एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 40 साल तो उन्हां दा ही है। सो इस बार बहुत उत्थे जिहड़ा पानी का खड़ा होना उस सारे नाल जुड़िया कई कुछ सो क्रिटिसिज्म हो रहा सी कि भाई ये चल रहा है। सो इमरान खान हुकूमत उत्थे जिहड़ी है सिंध दे विच इन्हां दी नहीं है इन्हां दी अपनी पार्टी दी जिहड़ी इमरान खान दी पार्टी दी हुकूमत नहीं है। सो उन्होंने कोशिश की कि भाई इस सारे अंदाज दे विच सिंध दे विच इन्हां दी जरदारी पार्टी है जिहदे च खास तौर ते
ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MQM ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਏ, ਫਲੱਡ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੀ ਟਰਬਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ISI with support of China are planning to declare Karachi a federal territory। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਘੜੀ ਸੁਝੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਡੂ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਡੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਟੂ ਗਿਵ ਮੋਰ ਆਟੋਨਮੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਰਾਚੀ, Imran Khan led government are trying to take into federal control of this mega city is strongly condemnable। ਕਿ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨੈਫੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਆਰਮੀ ਟੂ ਟੇਕ ਕਰਾਚੀ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇਹ MQM ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਈਵਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬੌਂਦਲਿਆਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਤੁਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਿਊਲ ਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਗੋਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧੁਖਣਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਤਿਆਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 20 ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੁੱਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਗੋਬਰ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧੁਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗ। ਕਿਸ ਲਈ? ਤਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਮੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਆ ਕੌਣ, ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿਤੀ ਵਗੈ ਪੌਂ,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ ਹੈ ਪਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਾਂਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਝੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਚੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿਤੇ ਵਗਿਆ ਪਾਉਣ, ਵੀ ਵਗਦੀ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਂਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਂਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ sos@tv84.tv ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ TV84 ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।